ہمارے جو صدر مشاعرہ ہیں، اس مشاعرے کے صدر ہیں جناب ڈاکٹر طیب خاں صاحب، ساگر جگن پوری صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ آ جائیں، آپ دائز پر آ جائیں اور آپ کو ہمارے جو اس مشاعرے کے کنوینر ہیں جناب عدیل خاں صاحب اور جناب ریحان خاں صاحب، یہ لوگ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو شال اڑا کر کے عزت افزائی کریں گے. آپ لوگ تالیوں سے استقبال کریں. بہت بہت شکریہ. یہ فارمیلٹی پوری ہوئی. اب ہم اس مشاعرے کے جو ہمارے ناظم ہیں، جو پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر چکے ہیں، آج کے اس مشاعرے کے ناظم ہیں، ہم چاہیں گے کہ اب باقی کی نظامت کی ذمہ داری آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیں. جناب ندیم فروخ صاحب، علی گڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگن پور فیض آباد کے زندہ دل بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، زین خان میموریل سوسائٹی جگن پور کے زیر اہتمام نوجوانان جگن پور کی محنتوں اور محبتوں کے ساتھ منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان کل ہند مشاعرہ، اس مشاعرے کے صدر علی وقار، اس علاقے کی ادبی شناخت محترم ڈاکٹر طیب صاحب ساگر جگن پوری، ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس مشاعرے کے سرپرست جناب ڈاکٹر افروز صاحب تشریف لائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس مشاعرے کے منتظمین میں مشاعرے کے کنوینر بھائی ریحان خان صاحب اور عدیل خان صاحب، مشاعرے کے منتظمین میں بھائی عامر سونو صاحب، ربیل خان صاحب، آفتاب خان صاحب اور وقار پردھان جی. جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین اور عزت ماں بہنوں، میں صدر علی وقار سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں مشاعرے کی کارروائی کو شروع کروں. اجازت دیں. میں نے صدر علی وقار سے اجازت لی، لیکن جتنی ضروری صدر علی وقار کی اجازت ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت تب حاصل ہوتی ہے جب کسی مشاعرے کو آپ جیسے زندہ دل سامعین نصیب ہو جائیں. تو میں آپ کو بھی مشاعرے کا ضروری حصہ تسلیم کرتا ہوں اور تصور کرتا ہوں، اور آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو مشاعرہ شروع کیا جائے. اجازت ہے؟ بہت شکریہ. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں، پچھلے کئی سالوں میں مجھے یہاں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. جگن پور والوں، ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پچھلی سال کے مشاعروں میں اور اس سال کے مشاعرے میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ فرق یہ نہیں ہے کہ آج 2 بار بارش ہوئی، یہ فرق اس بات کا ہے کہ اس بار کے مشاعرے میں بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں جن کا جواب ہم تلاش کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں. آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمام سوال، وہ تمام جواب غزل کی زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آج میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے مشاعروں میں ایک برائی پیدا ہوئی تھی کہ ہم صرف حالات کا مرثیہ پڑھتے ہوئے گھوم رہے تھے، صرف ہم حالات کو اپنے انداز سے مرثیے کے طور پر پڑھ رہے تھے. زخم شمار کرنا مشاعرہ نہیں ہوتا. میرا ماننا ہے کہ زخموں کو شمار بھی کیا جائے اور زخموں کا مرہم بھی تلاش کیا جائے، تب صحیح کوشش کامیاب ہوگی. اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی رات یہ دونوں کام کیے جائیں گے. اب باقاعدہ طور پر میری عادت ہے کہ میں ان چند مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. حضرات گرامی، بہت ساری مشکلیں ہیں ہمارے سامنے، اور اگر کہیں تو میں بات وہاں سے شروع کروں کہ
2 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। दो महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन। सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे मीडिया घराने इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। गोमती एजेंसीज लखनऊ इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। ये पूरा मुशायरा इंटरनेट के हवाले से, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में देखा जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हालात यहां पहुंच गए हैं कि मुझे आपसे ये कहना पड़ेगा एक पैगाम के तौर पर कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात गिरामी, जख्म इतने हैं कि जिनको शुमार करना मुश्किल है। 1-2 जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हमारी मुश्किल ये है, हमारा मसला ये है कि हम अपने जख्मों को शुमार करना भी चाहें तो आज के अहद में ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये शोरा इकराम, ये अदब के बंजारे, ये अदब के चराग, ये इस जिम्मेदारी को बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने कांधों पर उठाते हैं। ये इस चराग में अपना खूने दिल जला रहे हैं, लेकिन इसकी रोशनी को मध्यम नहीं होने दे रहे हैं। मुशायरा चंद घंटे बैठकर सिर्फ अहले निशात की तफरी करने का मौका नहीं है। सिर्फ अहले निशात की तफरी कर लेने का नाम मुशायरा नहीं है, बल्कि मुशायरा नई नस्लों की तरबियत का मौका फराहम करता है। मैं रेहान भाई अदील खान साहब और उनके साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बार फिर जगनपुर में एक खूबसूरत माहौल के बीच नई नस्लों को तरबियत करके उन्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनकी तरबियत करने की जिम्मेदारी उठाई है। अल्लाह करे कि जैन खान मेमोरियल सोसाइटी और नौजवाना ने जगनपुर की ये मेहनतें और काविशें कामयाब हो जाएं और नई नस्ल वो पैगाम लेकर आज की रात यहां से जाए जिसके लिए आज ये मुशायरा सजाया गया है। बहुत ज्यादा देर बातचीत करने का कोई मौका नहीं है। मुशायरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मोहतरम डॉक्टर तैयब साहब पहले ही रोशनी डाल चुके हैं, इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा तकरीर न करते हुए मैं चाहता ये हूं कि मैं मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज करूं। हजरात गिरामी, आप सब जानते हैं कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के मुशायरे का आगाज किया जाता है। उस शख्सियत का जिक्र करके मुशायरे का आगाज किया जाता है जिसे मोहसिन इंसानियत कहा जाता है, जिसे पैगंबर इस्लाम के तौर पर सारी दुनिया मानती है। सारी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा काम जिस शख्सियत ने किया है उन्हें वाकई तौर पर मोहसिन इंसानियत कहा गया है। वो शख्सियत जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो शख्सियत जिसने औरतों को इज्जत के साथ जीने का मौका दिया, वो शख्सियत जिसने बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, वो शख्सियत जिसने बताया कि मेरे मानने वालों सुन लो, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो शख्सियत जिसने बताया कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, वो शख्सियत जिसने सारी दुनिया में अपने मानने वालों को बताया कि जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तुम्हारे मुंह में जाने वाला एक एक लुकमा तुम पर हराम है, वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को यह हुक्म दिया कि जिस मिट्टी में रहो, जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मर मिटो, मुल्क से मोहब्बत करना निस्फ ईमान है। ये तरबियत करने वाली अजीमुल मर्तबत शख्सियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके हमें अपने मुशायरे का आगाज करना है।